Dear students, இன்னைக்கு classல let us give one more example of a metric space. Capital S அப்படினா sequence space இது already define பண்ணிருக்கோம். This is equal to set of all sequences xn, okay, such that xn is a real sequence, அப்படினா அர்த்தம் அப்படினா இதெல்லாம் R ல உள்ள சீக்வென்ஸ். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா இதுல நான் ஒரு மெட்ரிக்கை டிஃபைன் பண்றேன். அப்போ இதுல ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தோம்னா let x belongs to s அப்படினா என்ன அர்த்தம்? let x belongs to s அப்படினா என்ன அர்த்தம்? x வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா x can be written as a sequence. இதை இப்படி எழுதலாம், xn அப்படினு எழுதலாம். ஓகே, let us define d from this s cross s ல இருந்து r க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படினா by what I am defining is distance between x ன்னு ஒரு சீக்வென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன், x ன்னு ஒரு சீக்வென்ஸ், அப்புறம் y ன்னு ஒரு சீக்வென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? it is defined to be, this is equal to summation n equal to 1 to infinity. What I am having is this is modulus of xn minus yn divided by 2 to the power n into 1 plus modulus of xn minus yn. இப்படி define பண்றேன். Okay, for every x ங்கிற sequence there, x can be expressed as this xn அப்படிங்கிற sequence, y is equal to yn அப்படிங்கிற sequence. This belongs to எங்க இருக்கணும்? s ல. Okay, so note that இங்க வந்து n equal to 1 to infinity அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படினாலே முதல்ல இது வந்து ஒரு ரியல் நம்பர்னு சொல்லணும். ஓகேங்களா? d of x, y அப்படின்னு ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா d of x, y is a real number அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல மென்ஷன் பண்ணணும். சரி, அப்ப ஸ்டேட்மென்ட் எழுதிட்டோமா? then d is a metric on s. Okay, இல்லனா s is a metric space with respect to d. Sure, now let us go for the solution for this. Okay, solution. First case வந்து என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? this d is well defined, that is d of x, y அப்படிங்கிறது இன்ஃபினிட்டி இல்லைங்க. ஏன்னா சம்மேஷன் n equal to 1 to infinity ன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? அப்ப இது வந்து ஒரு ரியல் நம்பர், இந்த சீரியஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கறத நான் முதல்ல சொல்றேன். அப்படின்னா தான் இந்த d is a real number அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். இது ரியல் நம்பராக இருந்தா தான் it is valid. ஓகேங்களா? that is d of x, s cross x ல இருந்து r க்கு வரணும். அப்போ இது ஒரு ரியல் நம்பர் அப்படிங்கறத நான் முதல்ல சொல்ல போறேன். Okay, first let us claim that let us claim d is well defined. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த சீரியஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுது, இது ஒரு ரியல் நம்பர் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். ஓகே, அது சொல்றது சம்திங் மோர் ஈஸி. note that this fellow modulus of xn minus yn divided by 1 plus modulus of xn minus yn, this is always less than or equal to 1. இது ஓகேயா? of course less than or equal to 1 ங்கறத விட I may write this is strictly less than 1 அப்படிங்கறது எழுதலாம். இது 0 ஆக இருந்ததுன்னா 0, which is strictly less than 1. இது நான் 0 ஆக இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும்? the numerator நான் 0 ஆக இருந்ததுன்னா கீழ உள்ளது அதை விட அதிகமா இருக்கு. அப்ப நியூமரேட்டர் சிறுசு, டினாமினேட்டர் பெருசு. அப்ப இதால டிவைட் பண்ணும்போது இது என்னைக்குமே strictly less than 1 ஆகும். அப்போ this implies that modulus of xn minus yn
divided by 2 to the power n into 1 plus modulus of xn minus yn. This is less than 1 divided by 2 power n. 2 power n. This is true for all n belongs to natural number. எந்த natural number n கொடுத்தாலும் this condition holds. Okay. அப்போ note that we know that summation n equal to 1 to infinity 1 divided by 2 to the power n is a convergent series. Okay, இது convergent series ஆக இருந்தது அப்படினா இந்த series converge ஆகுது, இதை விட இந்த series இந்த series converge ஆகுது, இதில் உள்ள ஒவ்வொரு டேமோடவும் இந்த டேம் வந்து என்னது less than ஆக இருக்கு. Then I can use comparison test. Then by comparison test இதெல்லாம் sequence சீரிஸ்ல படிச்சிருப்போம். By comparison test recall பண்ணணுமா அவசியம் இல்லை இல்லையா? You can recall comparison test. Okay, recall comparison test. Okay, by comparison test summation n equal to 1 to infinity modulus of xn minus yn divided by 2 to the power n into 1 plus modulus of xn minus yn. This converges. முதல்ல நான் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி ஆமாங்க அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். hence d of xன்னுங்கிற சீக்வன்ஸ் அது x, ஓகேங்களா, yன்ங்கிற சீக்வன்ஸ் அது y is a real number. That is d of x comma y xங்கிறது சீக்வன்ஸ், ஓகே, is well defined. இது முதல்ல சொல்லி முடிச்சிடறோம். ஏன்னா சீரியஸ் லிமிட்டிங் அந்த மாதிரி கேஸ் வந்ததுன்னா முதல்ல அது வெல் டிஃபைன்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல்லி முடிச்சிடறோம். அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது எல்லாமே. சரி, now let us go. நான் இப்போ டிங்கிறது ரியல் நம்பர்னு தெரிஞ்சிருச்சு, அது வெல் டிஃபைன்டாக இருக்கு. அப்போ நான் இனிமே வந்து மிச்சம் இருக்கிற 4 கண்டிஷனையும் நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் let us prove that number 1 d of x comma y which is greater than or equal to 0. It is obvious. ஏன் அப்படின்னா by the definition, okay, we know that since இந்த சீரிஸ் இருக்குல்ல, இந்த சீரிஸினுடைய டேம் sn, I call it to be sn, which is equal to எப்படி எழுதிக்கலாம், partial sum of summation j equal to 1 to n modulus of xj minus yj divided by 2 to the power j into modulus of 1 plus modulus of xj minus yj. Okay, இந்த டேர்ம் எல்லாம் greater than or equal to 0. இந்த டேர்ம் எல்லாம் greater, ஏன்னா இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபைனைட் டைம்ஸ் கூட்டியிருக்கு. அப்போ sn is greater than or equal to 0 and sn converges to எதுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னா d of x comma y. அதானே இந்த சீரிஸினுடைய லிமிட் தானே d of x comma y. அப்போ sn will converges to d of x comma y. அப்போ this will also greater than or equal to 0. நாம் படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா we know that if xn's are all greater than or equal to 0 and xn converges to x ஆக இருந்தா this would imply that x is also greater than or equal to 0. இதெல்லாம் ரியல் அனாலிசிஸ் போன செமஸ்டர் கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம். Therefore d of x comma y which is greater than or equal to 0. முதல் பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, so and this implies d of x comma y which is greater than or equal to 0 for all xங்கிற சீக்வன்ஸ் yங்கிற சீக்வன்ஸ் எதில் எடுத்திருக்கேன், s ல எடுத்திருக்கேன். ஓகே,
So the second case we need to go for 0.2. Okay, ரெண்டாவது எது ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? distance between xn அப்படிங்கிற sequence yn ங்கிற sequence this is equal to 0 ஆக இருந்தால் if and only if the summation இது யாரு n equal to 1 to infinity modulus of xn minus yn divided by 2 to the power n into modulus of 1 plus modulus of xn minus yn. This must be equal to 0. அப்போ the series எல்லாமே பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ், ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸும் பாசிட்டிவ், அதனுடைய லிமிட்டிங் கேஸ் வந்து என்னது 0ன்னு இருக்கு அப்படின்னா இதில் உள்ள ஒவ்வொரு டேர்மும் எனக்கு என்னவா இருக்கணும் 0. இதில் ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் டேர்ம் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து சீரியஸினுடைய லிமிட்டிங் கேஸ் வந்து என்னவா வராது 0 வராது. ஓகே, so this must imply that if and only if modulus of xn minus yn divided by 2 to the power n into 1 plus modulus of xn minus yn this must be equal to 0 for all n belongs to natural number. Okay, you spend some time to understand this. இது புரிஞ்சுக்க முடியுதான்னு செக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ if and only if என்னது இந்த 2 power n 0 கிடையாது, அதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். இந்த 1 plus அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது டினாமினேட்டர் வந்து நான் 0, அப்போ அதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ if and only if modulus of xn minus yn which is equal to 0 for all n belongs to natural number. Okay, if and only if இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? xn equal to yn which is xn equal to yn for all n belongs to natural number. Actually xn minus yn equal to 0 ன்னு எழுதணும், அதனால xn equal to yn எழுதிட்டேன். சரி, if and only if என்னது xங்கிற சீக்வன்ஸும் yங்கிற சீக்வன்ஸும் ஒண்ணுதான். ஓகேங்களா, டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு டேர்மும் எனக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால we are having xn equal to yn. So distance between x comma y equal to 0 if and only if x equal to y. So what is the third condition? மூணாவது condition வந்து யாரு? We need to show distance between x comma y. அது ரொம்ப simple. This is equal to summation n equal to 1 to infinity modulus of xn minus yn divided by 2 to the power n into 1 plus modulus of xn minus yn. இதை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்? இதுவும் சேம் தான். அது summation n equal to 1 to infinity modulus of yn minus xn. ஏன்னா மாடுலஸ்குள்ள மைனஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம். So 2 to the power n into 1 plus modulus of yn minus xn. இப்படி எழுதிக்கலாம், தப்பு இல்லை. இது யாரு? d of yங்கிற சீக்வன்ஸுக்கும் xங்கிற சீக்வன்ஸுக்குள்ள தூரம். Hence this it implies that d of x comma y which is equal to d of y comma x for all x comma y belongs to s. சரி, இப்போ இதுதான் முக்கியமான கேஸ். இது fourth condition, that is we need to prove the triangular inequality. Okay, so to prove distance between x ன்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன், y ன்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன், this is going to be less than or equal to distance between x ங்கிற சீக்வன்ஸ் z ங்கிற சீக்வன்ஸ் plus distance between z ங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் y ங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ். Okay, so this we want to show that for every x comma y comma z belongs to s. இதை சொல்லிட்டோம்னா it is a metric space அப்படிங்கிறது முடிஞ்சு போயிடும். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். இது சொல்றது வந்து it is much easier. இதில் நீங்கள் என்னன்னா சில இன்இக்வாலிட்டி மட்டும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள். அண்ட் நோட் தட் இதே மெத்தடாலஜியில் நான் இன்னொரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுவேன் அடுத்த கிளாஸில், அதுக்கும் இதே மெத்தடாலஜி தான். ஓகே, ஸோ அந்த டயத்தில் ஐ லீவ் தட் அஸ் அ ஹோம்ஒர்க். ஓகே, சரி, இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. முதல்ல லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் கை. ஓகே, d of x comma y இதை கன்சிடர் பண்ண போகிறேன். ஸோ லெட் அஸ் டேக் distance between xங்கிற சீக்வன்ஸ் அண்ட் yங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ். ஓகேங்களா, xங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ், yங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ்.
இது என்ன தெரியும்? This is equal to I can write this is summation okay n equal to 1 to infinity modulus of xn minus yn divided by 2 to the power n into 1 plus modulus of xn minus yn. இது எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த ஒரு டேமை மட்டும் பார்க்க போறேன். இந்த ஒரு டேம் மட்டும் என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாமா? So I'll have another color. Note that இது என்ன பண்றேன்? Modulus of xn minus yn divided by இதை மட்டும் எழுதுறேன். இந்த 2 power என்ன அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? 1 plus modulus of xn minus yn. இதை நீங்க எப்படி எழுதிக்கலாம்னா I can write this is 1 plus modulus of xn minus yn minus 1 எழுதிக்கிட்டுமா? இந்த minus 1 இதுவும் அடிபட்டு போயிடும். மேலே நியூமரேட்டர் அப்படி இருக்கும். டினாமினேட்டர் யாரு? 1 plus modulus of xn minus yn. This fellow which is equal to இது மேலே நியூமரேட்டர் தனியாக பிரிக்கிறேன். 1 plus modulus of xn minus yn divided by denominator minus 1. அப்போ இதை என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா shall I write this 1 minus 1 divided by 1 plus modulus of xn minus y. இப்படி எழுதலாமா? ஏன்னா இது ஆக்சுவலி வேணா இன்னொரு திருப்பி எழுதிருமே. 1 plus modulus of xn minus yn divided by 1 plus modulus of xn minus yn minus 1 divided by modulus of 1 plus modulus of xn minus y. இப்படி கிடைக்கும். இதுவும் அடிபட்டு எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? 1 ன்னு கிடைச்சிரும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஐடியா. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்குலர் இதில் வந்து எனக்கு ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி தெரியும். சரி, இந்த இடத்துல நான் என்ன ட்ரையாங்குலர் இன்இக்வாலிட்டி யூஸ் பண்ணுறேன்? இதெல்லாம் ரஃப். இந்த வேற கலரில் எழுதுறதெல்லாம் ரஃப். ஓகேங்களா? Modulus of xn minus yn which is always less than or equal to I can write this guy modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus yn. இப்படி எழுதலாம். அப்போ இதில் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் 1 ஆட் பண்றேன். அப்போ 1 plus this அப்போ plus this. ஓகே, ரெண்டு பக்கம் 1 ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கிறேன். ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தாலும் இன்இக்வாலிட்டி மாறிடும். அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 1 divided by 1 plus modulus of xn minus yn. This fellow is greater than or equal to 1 divided by இந்த 1 நான் முதல்ல நினைக்கிறேன். 1 plus modulus of xn minus zn okay plus modulus of zn minus yn. இப்படி எழுதிக்கலாமா? ரெண்டும் ஈஸி தான். இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு மைனஸ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்றேன். மைனஸ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்இக்வாலிட்டி மாறும். அப்போ what I will have அப்படின்னா -1 divided by 1 plus modulus of xn minus yn. This is less than or equal to -1 divided by 1 plus modulus of xn minus yn plus modulus of zn minus y. இப்படி கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? ரெண்டு பக்கமும் 1 ஆட் பண்றேன். அப்போ 1 மைனஸ், அப்போ நான் 1 பிளஸ் அப்படி போடும்போது அப்போ இங்க எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 பிளஸ் அப்படி கிடைக்கும். ஓகே, அது இந்த இடத்துல என்ன சார் பிளஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மைனஸ் இங்க வேணா வச்சுக்கோங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இந்த மைனஸ் இங்க அழிச்சிட்டு இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறேன். ரெண்டு பக்கமும் நான் 1 ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத இது பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஐ வில் ரைட் this is less than or equal to 1 minus. இந்த இடம் புரியுதா? இந்த மைனஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன், அதனால இதை பிளஸ் மாத்திக்கிட்டேன். Is it okay? அப்போ 1 minus this இதெல்லாம் நான் ரஃப்ல எழுதியிருக்கேன். இந்த இடத்தை இதை ஃபுல்லா இதை அப்படியே கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன். சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? This fellow is less than or equal to, I'll write it this way, less than or equal to 1 minus, இந்த இதுக்கு பதிலா I'll write this is 1 divided by 1 plus modulus of xn
minus yn plus sorry xn minus zn la xn இப்போ இந்த இடத்துல zn பா I need to write this is zn okay இந்த இடத்துல what I will have this is zn now 1 minus zn plus modulus of zn minus y so this is the இதுல இருந்து இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது தான் இவ்வளவு கதைகள் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் this is equal to யாரு இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிரலாமா அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 1 plus modulus of xn minus zn okay plus modulus of zn minus yn minus 1 divided by 1 plus modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus yn கிடைக்கும் ஓகேயா அப்ப இதுவும் அடிபட்டு போயிடும் மிச்சம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது மட்டும் பாருங்க மிச்சம் என்ன இருக்கும் this is equal to this must be equal this is equal to modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus yn divided by the whole term ஓகேங்களா 1 plus modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus yn இப்படி கிடைக்கும் and note that அப்ப இத ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் இத ரெண்டா பிரிக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் this is equal to this plus this அப்போ 1 plus sorry what I will have அப்படினா modulus of xn minus zn divided by 1 plus modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus y இப்படி கிடைக்குமா plus next யாரு modulus of zn minus yn divided by 1 plus modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus y இப்படி கிடைக்கும் ஓகே இது ரெண்டையும் நான் அப்படி பிரிச்சு எழுதிக்கலாம் சரி இப்போ இன்னொரு ஐடியா ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் இன்னொன்னு என்ன ஐடியா அப்படினா see note that the denominator பாருங்களேன் இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு மட்டும் சொல்றேன்னா 1 plus modulus of xn minus yn sorry xn minus zn plus modulus of zn minus yn this fellow is greater than or equal to 1 plus modulus of xn minus zn இது ஓகேயா ஏனா இங்க you are having an additional positive term this is positive ஓகேங்களா greater than or equal to 0 ஒரு பாசிட்டிவ் இந்த டேர்மோட ஒரு பாசிட்டிவ் டேர்மை கூட்டினீங்கன்னா இது பெருசாயிரும் இது என்னைக்குமே so that is an idea அப்ப இது எப்பவுமே true ஓகே reciprocal பாருங்க அப்ப reciprocal பாத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் 1 divided by 1 plus modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus yn this fellow will be less than or equal to ஏனா reciprocal வரும்போது inequality மாறிடும் அப்ப 1 divided by what I will have 1 plus modulus of xn minus zn னு கிடைக்கும் நியூமரேட்டர்ல வேணா இதால மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க அப்போ this implies modulus of இது கூட நான் மேல வந்து நம்ம modulus of xn minus zn மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல xn minus zn இது புரியுதா அப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படினா the first term which is less than or equal to modulus of xn minus zn divided by 1 plus modulus of xn minus zn இப்படி கிடைக்கும் ஓகே இது முதல் டேர்முக்கு மட்டும் நான் செஞ்சிருக்கேன் ரெண்டாவது டேர்ம் வரும்போது என்ன பண்ணனும்னா இந்த இடத்தை விட்டுறணும் இதை விட்டுட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம xn sorry zn minus yn போடுறோம் இந்த இடத்தை என்ன பண்றேன் அப்படினா ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன் this fellow will be zn minus yn அப்படி வரும் கரெக்ட்டா இந்த ஒரு டேர்ம் இது கூட நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க இந்த பாசிட்டிவ் டேர்மை கூட்டி இருக்கீங்க ஓகேங்களா ஓகே I leave this இதையும் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க similarly இந்த டேர்மை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் this is less than or equal to modulus of zn minus yn divided by
1 plus another modulus of zn minus yn. Okay, modulus of xn minus yn divided by 1 plus modulus of xn minus yn. This is less than or equal to, we have proved that xn minus zn divided by 1 plus modulus of xn minus zn plus modulus of zn minus yn divided by 1 plus modulus of zn minus yn. இப்படி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ரெண்டு பக்கத்துலையும் மல்டிப்ளை வித் 1/2 பவர் n. அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா Control C, Control V. இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ரெண்டு பக்கமும் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு 1/2 பவர் என்னால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்போ வாட் ஐ வில் ஹேவ், திஸ் இஸ், இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறேன், இங்கேயும் ஒரு 2 to the power n. அப்போ இது 2 power n, இங்கேயும் 2 power n டினாமினேட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ வில் ஹேவ் திஸ் இஸ் 2 to the power n and இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும், 2 to the power n அப்படி கிடைக்கும். Okay, so what we will have, and note that this fellow summation எடுக்கப்படுறேன். இப்போ summation. Okay, this is true for every n. For every n belongs to natural. எந்த n கொடுத்தாலும் இந்த condition true. So particularly for particular n, நான் இதை என்ன பண்றேன், j equal to 1 to n போடுறேன். This fellow will be less than or equal to modulus of xj minus yj divided by 2 to the power j into 1 plus modulus of xj minus yj. Finite sum. அப்போ ஒவ்வொரு டேப்புக்கும் நான் இதை போட்டுக்கலாம். Therefore this is less than or equal to summation j equal to 1 to n. I can write modulus of xn minus zn divided by 2 power n into 1 plus modulus of xn minus zn. Okay, modulus plus summation j equal to 1 to n modulus of zn minus yn divided by 2 to the power n into 1 plus modulus of zn minus yn. And note that these terms are all positive terms. Upon either finite sum, then I can write this fellow. This is less than or equal to, instead of this n க்கு பதிலா I may have, I can write this is infinity ன்னு போட்டுக்கலாமா. This is equal to infinity. ஏன் இது வந்து first n terms, இது infinite terms ஃபுல்லா கூட்டுறது. அப்ப இது யாரு, this is equal to distance between இது யாரு, x க்குங்கிற சீக்வன்ஸுக்கும் z ங்கிற சீக்வன்ஸுக்கும் உள்ள தூரம். இது யாரு, this is distance between இது யாருக்குள்ள தூரம், z ங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸுக்கும் y ங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸுக்கும் உள்ள தூரம். Okay, thus we have shown that we have shown that summation j equal to 1 to n modulus of xj minus yj divided by 2 to the power j into 1 plus modulus of xj minus yj. This fellow is less than or equal to some number. இது வந்து என்னது, fixed number. அப்படின்னா யாரு, இது யாரு, distance between x, z plus distance between z, y. This is true for every n belongs to natural number n. இப்போ என்ன பண்றேன், allowing n tending to infinity, allowing n tending to infinity, we get என்ன கிடைக்கும், இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும், summation j equal to 1 to infinity modulus of xj minus yj divided by 2 to the power j into 1 plus modulus of xj minus yj. This fellow is less than or equal to distance between x ங்கிற ஒரு sequence x, z plus distance between z, y. Okay, z, y.
இது யாரு இதுதான் யாரு distance between x, z, sorry, x, y. So this is equal to this. அப்போ நீங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க? distance between x, y அடுத்த பக்கத்துக்கு சரி அடுத்த பக்கம். Hence this would implies that distance between x ங்கிற sequence, y ங்கிற ஒரு sequence, this value is less than or equal to distance between x ங்கிற sequenceக்கும் z ங்கிற sequence plus distance between z ங்கிற sequence y. Okay, for every x, y, z, x, y, z belongs to capital S. So this implies D is a metric on S. Okay, note that இதுல நிறைய analysis work பண்ணியிருக்கோம். நிறைய sequence and series உள்ள விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். So make it clear with you. Okay, நோட்ஸ்ல கிளியரா எழுதுங்க. எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கறத பாருங்க. புரியல அப்படின்னா you just make a comment in our group. Okay, thank you.